ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खास गलबात करन जा रहे हैं एक बाणी चैनल के परिवार का खास हिस्सा जिन्हां नूं तुसीं लगातार 3 दिन तो वेख रहे हो। सरदार हरविंदर सिंह जी जिन्हां ने दिन नहीं वेख्या रात नहीं वेखी और हर समय अपना फर्ज निभाते हुए सीधी रिपोर्टिंग है जिहड़ी तुहाडे तक पहुँचाई है। जो भी चल रहा सी जो भी घट रहा सीगा ना उहदे विच कुछ एडिट होके चलिया ना उहदे विच कुछ इन्हां ने अपने वल्लों बोलिया। जो भी सीधा प्रसारण सी जो भी घटना 3 दिनों तो घटी वीर हरविंदर सिंह जी होना ने पल पल की खबर हर एक की निगाह सी वीर हरविंदर सिंह के उत्ते और किस तरह के नाल वो साडियां हर एक की उम्मीदां ते खरे उतरते हैं बहुत जरूरी सीगा। और उन्हों के लिए आप इन्हों दी जी हौसला अफजाई भी करांगे और धन्यवाद भी करांगे और इन्हों का फर्ज भी हैगा वा सच्चाई पहुँचाना जो हो रहा घट रहा तुहाडे तक पहुँचाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी जी खास गलबात आप हुण कर रहे हैं ना एक उही विषय मैं तुहाडे ओहदे विच लाइव दे विच भी देख रही सीगी है ना। सारिਆਂ ने बहुत धन्यवाद किया तुसीं कमेंट्स भी पढ़े होने आ और आपां भी वेख रहे सी तुहाडे राहीं वेख सक रहे सी। असीं लखनपुर बॉर्डर ते मौजूद नहीं सां। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि एक निरपक्ष रिपोर्टिंग करना साडा फर्ज है बजाय योगदान दे? सब तो पहला तो मैं तुहाडा भी धन्नवाद करदा कि जिहड़े तुसीं उचेचे तौर ते इत्थे पुजे हो अते पूरे हालात दा एक बाणी चैनल नाल जुड़े हुए परिवार नाल सांझी कीती है अते नाल ही जिहड़े लाइव देख रहे हैं काफ़ी उम्मीदां 3 दिन तो सन उन्हां नूं भी सब तो पहले मेरी फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण गलबात तुसीं स्टार्ट कीती है निरपक्ष रिपोर्टिंग दी। जिद्दां कि आपां सारे जाणदे हाँ साडी परवरिश जिहड़ी है वो एक सिख फैमिली दे विच होई है। साडे गुरु साहब जिन्हां नूं असीं हाजर नाजर समझदे हां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उन्हां दा ही फरमान है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। उन्हां दी जेकर मैं गल करां उन्हां दी आइडियोलॉजी दी गल करां नितनेम दी गल करां एक दिमाग दे विच ही कंसैप्ट आ जांदा कि साडे लई सारे ही धर्म इक्को हन। जे गुरबाणी दी गल करां स्टार्ट भी एक ओंकार तो होंदी है क्योंकि जे आपां वो चीज़ नूं पढ़दे हां ते उस चीज़ां नूं अपने रीयल लाइफ दे विच भी किधरे ना किधरे उस चीज़ नूं ढालना साडा फर्ज बनदा है। उही चीज़ मैं अज इत्थे कीती चाहे ही अज सारे ही इत्थे प्रशंसा कर रहे हैं एज एंकर होने की एज रिस्पोंसिबल एक चैनल का उम्मीदवार होने की कि आपां एक सच दसना सी सारिਆਂ ਦੇ सामने। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ जरूर दर्शकों को दसना चाहूँगा कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने के नाते कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभ है जिहड़ा वो मीडिया ही होंदी है। कहते ना कि एक कुर्सी के उत्ते बहना है अगर एक शख्स ने उत्ते अगर उसदियां चारों लत्तां बराबर होण तां ही बैठ सकता अगर एक भी खिसक जाए तो उस कुर्सी का कोई काम नहीं रहिंदा। तो मैनू भी ये चीज़ बेहद अपने आप दे विच सीगी कि मैं लाइव अपडेट दे सकां इसी करके मैं लाइव किया। लाइव का मतलब होंदा है तुसीं निरपक्ष होकर सारिਆਂ दी आवाज़ नूं आवाम तक पहुँचाना है। बिल्कुल मैं स्पैशल तौर पर चीज़ जरूर कहना चाहांगा कि इत्थे सिर्फ गल सरदार सिमरनजीत सिंह जी होरां मान होरां दी ही नहीं है बल्कि हर वो शख्स किसी भी धर्म नाल किसी भी धिर नाल जुड़िया होए अगर उहदे नाल गलत हो रहा है तो एक रिस्पोंसिबल सिटीजन होने के नाते इस देश दे मेरा फर्ज बनता है कि उच्चे तौर पर हर एक किसी नाल उहदी लाइव रिपोर्टिंग कर सकां ताकि एट द एंड जदों इस दुनिया तो रुखसत होकर जावां तो उही चीज़ां नाल जाण कि वाकई परमात्मा भी कहे कि तू निरपक्ष होकर रहा सारिਆਂ ਦੇ सामने जो सिद्धांतां ने गुरु साहब ने सानू बख्शे हैं आपां उहदे उपर अमर रहे हैं। जी हाँ ਵੀਰ ਜੀ जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੀਮੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। बड़ी उम्मीद सी जिहड़े बाणी चैनल के परिवार दे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नूं बड़ी उम्मीद सीगी तां तुसीं उस समय भी जेकर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕਿ
ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਂਧ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਫਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਆਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।